ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ जी शुक्रिया जी सारे सत श्रीकाल जी। टुडे इज फ्राइडे। अच्छा, हिमाचल ने यूनिवर्सिटी ते दावा ठोक दिता है। यूनिवर्सिटी दावा शुरू कर देंगे कि साडे कादे दावे नहीं, दावे वाले ते ले नहीं ਚੱਲੇ। क्या बात है। ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਹਲਚਲ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ? नहीं देखो साडे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे ने, वो उस यूनिवर्सिटी दे लड़ रहे ने जिहड़ी यूनिवर्सिटी उन्हां दी विरासत है। अदरवाइज जिहड़े पॉलिटिशियन है वो ते लड़ रहे ने, कमीट ते लड़ रहे ने, सदन च लड़ रहे ने, पर जमीन ते नहीं। वो पत्र लिख रहे ने, पत्र बयान कर रहे ने, स्टेटमेंटा दे रहे ने, पर जो लड़न वाले ने वो बच्चे डांगा खान वाले बच्चे, नारे लाने वाले बच्चे, तो साथ किसी का नहीं मिल रहा, साथ किसी का नहीं मिल रहा। तो गल यह है कि हिमाचल वाले जिहड़े है ना वो पत्र इस करके लिख रहे ने इस मामले दे विच। पीयू के प्रोफैसर ने मनु शर्मा, उन्होंने सीएम वालों जिहड़ा पत्र लिखा गया सी गृह मंत्रालय छुट्टीकरण दे विरोध दे विच जिहड़ा पत्र लिखिया, उन्होंने पीयू ते पंजाब दा एक अधिकार होण दा जिहड़ा कहंदे कि दावा कीता वो गलत है। इन्हां दा कहने मतलब कि 1947 के देश की जो आजादी आई तो 9 सालों के लिए पीयू 1947 को 56 तक हिमाचल प्रदेश के सोलन के विच गया सी। पंजाब यूनिवर्सिटी की जिहड़ी कह लो कि एक तरह नाल आरजी रूप दे विच दी स्थापना जिहड़ी वैसे कहंदे कि 14 अक्तूबर 1882 इन्हूं चारिक तौर ते कह लो रस्मी तौर ते कहंदे शिमला दे विच सैनेट की पहली बैठक का आयोजन होया। इहदे लई हिमाचल प्रदेश के 1882 के विच पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने रस्मी स्थापना की जिहड़ी है मेजबानी दी ते आजादी तो बाद जिहड़े शुरुआती साल से गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। तो आ उन्होंने लॉजिक ने मेरी समझ से बाहर है। एक सैनेट की बैठक हुई कि उदो वैसे तो जो देखिए तो शिमला जो सीधा पास एक विषय है। तो दूसरा है कि आज़ादी तो बाद बथेरा कुछ होया, कुछ समय वास्ते आरजी तौर पर बथेरिया चीज़ा हुई ने, वो हिस्सेदारी रखन मैनू तो आसोना जहा लगता। खैर चलो हुण जो साडा हिस्सा एक हिस्सा ही तय कर दिता तो हिस्सेदार हम जिन्ने मर्जी आई जान, 25 आ जान, 36 आ जान, सारे ही कह देन, कोई चक्कर नहीं है। पर गल यह है कि सारा कुछ है जोड़ा साडे लीडरां दी नाअहलियत करके, नाकामी करके आ। जो पुनर्गठन एक्ट इन्होंने बनाया उदों ही टेबल से बह के कहते कि जिथे तुसीं भारत सरकार पाउण लगे जी घट्टो घट्ट साडी जिहड़ी यूनिवर्सिटी है जो असीं बनाई है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ ਇਹਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੇਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 8-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। वॉइस ऑफ सिटी 1320 AM चावला न्यूज़ नैटवर्क टोरांटो। शाह मुहम्मद ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, 8 10 15 2.5 ਟੂ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਖੂਹ ਜਾਵੇ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਗੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ
ਪਰ ਆਗੂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਖੈਰ, ਬਿਖਰਿਆ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਣਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੱਕੜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 20-25 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਜਵਾਂ ਧੜਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਰਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੱਲ ਚੰਗੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਛੂਟ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀਆਂ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀਆਂ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਜਰਬਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਜਵਾਬ ਵਧੀਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਵਿੱਕੀ ਖੇੜਾ, ਇਹ ਸਨ ਮਿੱਤਰ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਖਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਔਲਖ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਕੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ। ਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰਬੀ ਮਾਨ, ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ, ਗੁਪਤ ਸਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ, ਅਮਰ ਸੈਂਬੀ, ਸਿਮਰ ਦੁਰਾਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਸੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਡੂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਖਾਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਿੰਜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੰਡ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ
ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੂਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਨਕੀਰ ਤੌਲ ਖੇਦਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਬ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹ ਹਯਾਤ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਸ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ SYL ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਠੁੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਰੰਤੂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 1,31,32 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਹੈ 1,32,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉੜ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛੋ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਜਰਾ ਕੁਛ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਈ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 52% ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ 30%, ਸਾਡਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਇਹੀ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਮੀਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 80% ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਫਿਰ ਵਪਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ WTO ਦੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਵੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਸਾਥੋਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 40 ਦਰਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗਰਮੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।